यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं अज दे समय दे लई पिता तू साडे जीवन दे विच रखिया है। असीं तेरी आराधना करन दे लई इकट्ठे होए हैं पिता, तेरे वचन नूं सुणन दे लई इकट्ठे होए हैं प्रभु। असीं चाहुंदे हां साडे कन्नां दा खतना कर और साडे शरीरां नूं अपने कंट्रोल दे विच लै पिता। असीं तेरे वचन नूं समझ सकीए, सानूं अपना विश्वास दे, असीं उस वचन दे उत्ते विश्वास कर सकीए प्रभु। अरे विश्वास तेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तू जिस नूं चाहुंदा है उस नूं दिंदा है प्रभु। असीं तेरे तों मंगदे हां तू अपना विश्वास दे, अपनी समझ दे, अपनी बुद्ध दे प्रभु, ताकि असीं तेरे वचन नूं जान सकीए। तू किरपा कर, संभाल के रख। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे आमीन। और असीं सब जद खड़े हाँ तो असीं मत्ती दी अंजील उसका 25 नंबर अध्याय और उसकी 1 नंबर आयत तो लैके उसकी 12 नंबर आयत तक पढ़ना है। मत्ती दी अंजील उसका 25 नंबर अध्याय। हालेलुया। अपने कोल एक कापी या पेन रखा करो, कई बार नहीं मिलती आयत, वो उन्होंने फटाफट नोट कर लवे और उस तो बाद उसनूं बाद दे विच पढ़ सकता है। हालेलुया। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ पढ़ दिंदा है। मत्ती दी अंजील उसका 25 नंबर अध्याय उसकी 1 नंबर आयत तो लैके 12 नंबर आयत तक मैं पढ़ना है। उस वेले स्वर्ग दा राज 10 कुआरियां वर्गा होवेगा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 ਚਤਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚਿਰ ਲਾਇਆ वो सब ऊँग पईयां ते सौ गईयां। और अद्धी रात नूं धुम पई और लाड़ा आया ओदे मिलन नूं निकलो। तद उन्हां सबना कुआरियां ने उठ के अपनियां मशालां तैयार कीतियां, अते मूर्खां ने चतरां नूं कहा कि अपने तेल विचों कुछ तेल सानू दिओ, क्यों जो साडियां मशालां बुझदियां जांदियां हन। पर चतरां ने उत्तर दिता, ना किते साडे अते तुहाडे लई थुड़ ना जाए, पर तुसी वेचण वालियां कोल जाके अपने लिए मुल लो। अते जद वो मुल लैण गईयां और लाड़ा आ पहुंचा, अते जेड़ियां तैयार सन ओदे नाल विआह विच जा वड़ियां, अते बूहा मारिया गया। और पिछों दूजियां कुआरियां भी आईयां अते बोलियां, हे महाराज साडे लई खोल, साडे लई खोल दिओ। पर उन्हें उत्तर दिता, मैं तुहानूं सच आखदा हाँ, जो मैं तुहानूं नहीं पछाणदा। हाँ, एक असी होर पढ़ लेंदे हैं इस 24 नंबर अध्याय की 37 नंबर आयत, जिहदे नाल ये जिथों शुरू किया तो पिछला ही है। 24 नंबर अध्याय उसकी 37 नंबर आयत। पर जिस तरह नूह दे दिन सन, मनुख दे पुत्र दा आउणा उस तरह होवेगा। और असीं अपने सिरां झुकाउंदे हां। प्रभु इस पढ़े गए वचन दे उत्ते अपनी आशीष देवे। प्रभु यीशु मसीह जद कि इस पवित्र वचन दे विचों पढ़िया गया है, और पिता असीं जाणदे हां कि जो भी मनुख पढ़िया लिखिया है और वो इस किताब दे पन्निਆਂ ਨੂੰ पलट सकता है, पर इसकी समझ जो है वो तेरे पवित्र आत्मा द्वारा है। पिता मैं चाहुंदा हां तू खुदा और इसकी व्याख्या कर। कोई भी बंदा धरती के उत्ते तेरे वचन की व्याख्या नहीं कर सकता, तू खुद अपने वचन की आप व्याख्या करता है पिता। ओ पिता असी तेरे अगे बेनती करते हैं, सानू वो समझ दे और जो तेरे वचन नूं समझण वाली होवे पिता। तू किरपा कर, संभाल के रख। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगते आमीन। हाँ, तुसी सब बैठ सकते हो। हालेलुया। वचन तो बाद आराम दे नाल आपां चुपचाप बैठना हुंदा है कि जो आयत पढ़ी हुंदी है असीं अपना सारा ध्यान उहदे उत्ते ला के रखना हुंदा है। हालेलुया। हाँ, असीं पढ़िया है इत्थे 2 ग्रुपां दी गल है।
मूर्ख ग्रुप है और चतर ग्रुप है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद समझाया है कि 10 कुआरियां ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 मूर्ख और 5 जो है चतर ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਆ ਔਰ ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ 2 ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਆਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਚਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਉਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਆਂਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਥਾ, ਮੂਸਾ ਕੀ ਜਲਤੀ ਝਾੜੀ ਮੇਂ ਯਿਸੂ ਥਾ। ਜਦ ਉਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੀਤ ਤਾਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੱਕ ਉਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੀਤ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਆ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਪਿਡ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੂਲਿਸ਼ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਟੂਪਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਪਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫੂਲਿਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਨਮੈਂਟ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਏ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਚਦੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੱਚਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਆ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਪਾ ਲਵੇ ਟੈਟ ਜਿਹੀ ਪਜਾਮੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਸੋਚੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੱਚਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲਦੇ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਚਤਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੁੱਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਅੱਬੀ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦੇਣਾ, ਗੀਤ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਢੋਲ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੀ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਦੂਹੋ ਦੂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸੋਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟਣੀ ਆ ਵੀ ਖਾ ਰਹੂਗੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਬਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦੂਹੋ ਦੂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਢੋਲ ਆ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਆ। 5 ਘੰਟੇ ਲੋਕੀ 5 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 5-5 ਘੰਟੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਫਲਾਨਾ, ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਫਲਾਨਾ, ਵਰਸ਼ਿਪਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਬਹੁਤ ਆ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੀਤ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਭੋ ਕੁਛ ਉਹ ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਲੂਣੀ ਹੋਵੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਲੂਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਤੇ ਚਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਕਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ, ਮੂਰਖਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ 24 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 37 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਲਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਤੇ ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ, ਸਭੋ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿ
ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੂਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, 120 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨੂਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨੂਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ 605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਔਰ 3 ਨੂੰਹਾਂ ਸਨ। 3 ਨੂੰਹਾਂ ਔਰ 3 ਪੁੱਤਰ ਔਰ 1 ਪਤਨੀ। ਉਹ ਕੁੱਲ 8 ਜਣੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਭਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਯੁੱਧ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਰਾਈਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਔਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਤਰ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨੋਕ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਨੋਕ ਸੀ। ਔਰ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਲ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੂਹ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਗਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਰਚ। ਕੈਨ ਵੀ ਚਰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਚਰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਤਪੱਤੀ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹਾਵਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
कि हो सकता कोई अपने आप को कहे भी मैं धार्मिक हाँ, कहता हो सकता सच बोलता होवे। ते कौन कह सकता कि वो फरीसी सदूकी धार्मिक नहीं सी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सलीब उत्ते चढ़ाया? वो भी तो धर्मी सी। कहता कौन कह सकता कि वो लोग जेड़े धर्मी नहीं सी, जेड़े जंगल दे विच जेड़े वो मन्ना खाते सी? मन्ना पता की है? मन्ना फरिश्तियां दा भोजन है। वो धर्मी नहीं सी? धर्मी सीगे तो उन्होंने मन्ना मिलिया, धर्मी सीगे तो उन्होंने लिए हो, पर सारे ही कष्टकाल दे विच ही सीगे। इस तरह नूह जिहड़ा ये भी कष्टकाल दे विच दी है। पानी दे विच देखो तुसी 40 दिन किश्ती दे विच बंद रहना, वो भी विच पशु है थले बजे हुए, इन्ने पशु बने हैं थले, हर किस्म के पशु हैं। और वो बंदा जिहड़ा उहदे विच उपरिया वो किया कष्टकाल है, मुसीबत दे विच है, वो मुसीबत दे विच दी लंघ रहा। और मूर्ख कुआरियां ने मुसीबत दे विच दी लंघना है। हालेलुया। मूर्खता जिहड़ी है ये मूर्ख बनाउंदा कौन है? मूर्ख पैदा थोड़ी मूर्ख हुंदे, मूर्ख बनाया जाता है। और मूर्ख बनाने वाला सब तो बड़ा वर्ग जिहड़ा है वो पास्टरगण है, जिहड़े लोगों को मूर्ख बनाउंदे। उन्होंने पता नहीं कि मूर्ख कुआरियां है किया और चतुर कुआरियां की। हुण जिहड़ा बंदा मान लो और ये भगती का स्थान है, भगती का स्थान है और कोई सीखण का और सीरियस होके, और लिखा गया है कि डरदे ते कंबदे हुए उहदी हजूरी दे विच आओ। तो वो जिहड़ा जिन्हें अगे टीम बनाई है, जिन्हें वो मंच के उत्ते वो 8-10 लड़कियां आ चिट्टे सूट पाए आ और गलों के चुन्नियां पा के जिहड़ियां पहलां गीत गा रही, तो वो जिहड़ा अंदर आ रहा वो किदां डरदा कंबदा होगा? भी वो किदां डरदा कंबदा होगा? ये मूर्ख जिहड़ा बनाया जा रहा है, मूर्ख पैदा नहीं होए। ये मूर्ख देखो जिहड़ा स्टूपिड हुंदा वो पैदा स्टूपिड हुंदा है। दो तरह के मैं दस्सिया मूर्ख इहदे च, जिद्दां एक मूर्ख हुंदा स्टूपिड, एक मूर्ख हुंदा है उन्होंने आपां फूलिश कहंदे आ। एक स्टूपिड हुंदा, एक फूलिश हुंदा। ये फूलिश की गल है, स्टूपिड की नहीं। स्टूपिड तो चलो बेचारा उन्होंने पता ही ना गा पैदा ही स्टूपिड है, क्योंकि उन्होंने है नहीं जजमेंट है। ये जिहड़ा है इनू जजमेंट है, सब कुछ है, पर इनू डिजर्नमेंट है नहीं। डिजर्नमेंट होंदी है रूहां नूं पछाणन दी ताकत। हालेलुया। आत्मिक समझ। ये फूलिश हन, ये वो मूर्ख हन। ये पैदा नहीं होंदियां, ये बनाईयां जांदियां हैं अपने फायदे दे लई। बहुत सारे लोग कहते हैं भी देखो मन साफ होना चाहिए। मन ही तुहाडा जीवन है। हालेलुया। कल मैं स्टेटस दे चुएत पाई सी भी मन जिहड़ा अपने मन की चौकसी करो। मन ही तुहाडे जीवन का स्रोत है। तुसीं अपने मन की राखी तो करो। तुहाडा मन कित्थे जा रहा? तुसीं कह रहे मन साफ होना चाहिए और मन की तुसीं राखी नहीं करते। मन तो तुहाडा पता नहीं कित्थे तुरिया। मन तो तुहानूं उस चीज़ दे विचों नहीं निकल दे रहा जिहदे करके वचन जिहड़ा तुहाडे उत्ते आशीष नहीं लैके आ रहा। सारी दुनिया जानदी। किन्ने लोग जानते कि मन साफ होना चाहिए? हथ खड़ा करो। सारे जानते, हथ खड़ा करो। हुण मैं जो सारिआं नूं पता ना। और वचन दे विच लिखिआ मन तुहाडे जीवन का स्रोत है। तुहाडे जीवन का आधार तुहाडा मन है। ओहदी तुसीं राखी करनी है मन दी। तुसीं कहने मन साफ होना चाहिए तो मन अपने आप साफ हो जाना। तुसीं राखी करनी, तुसीं मन साफ करना अपना। और मन साफ किदां होना है? मन ही तुहाडा जिहड़ा बाहरी रूप है। लोग तुहानूं बाहरों देख के तुहाडे मन बारे पता ला लेंदे भी तुहाडा मन किदां दा है। हालेलुया। साडी बाहरली पछाण ही साडे मन नूं दसदी है कि अगर मैं वखरी किस्म के कपड़े पाई फिरदा तो मैं कहना मेरा मन साफ है। मेरा मन साफ है भी मैं तुरया फिरदा मैं घोने वांगू लिबड़ के और मैं कहना मेरा मन साफ है। इदां किदां होवेगा? और यूट्यूब पे सुनने वाले सोचन भी कौन कोना पता नहीं कौन है। कोना एक पागल बंदा है जड़ा नंगा होके प्यार रहिंदा खेतों दे विच भी मैं रवां उहदे वांगू और मैं कहां मेरा मन साफ है। मन तुहाडे शरीर की बाहरी अवस्था है।
लोग की सोचते मन साडे अंदरले पासे है, मन तुहाडे शरीर की बाहरली अवस्था है। इस गल नूं समझना है भी तुसीं करना की चाहुंदे हो। असी मूर्ख कुआरियां नहीं बनना है। ये मैनू दुख दे नाल कहना पै रहा, क्योंकि मैं तुहाडा हिसाब देना है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਣੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਚਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੱਸੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਸੀ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੜਬ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੱਸੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਕਹਦੀ ਸੀ? ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਮਾਫ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਓਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ऋणी ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੋਸਤ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि कसूर किस दा है। ये प्रभु यीशु मसीह ने इहनूं जस्टिफाइड होना कहते हैं, इहनूं माफ़ी नहीं है कोई भी। लोग कहते भी ਉਹਦੇ खून बहाउण दे नाल असीं माफ़, सानूं माफ़ हो गया। कुछ माफ़ नहीं होया, क्योंकि साडी खातर ਉਹਨੇ आप झल लिया है, ਉਹਦੇ उत्ते पाया गया है सबो कुछ। क्योंकि प्रिंसीपल का तो कानून है, जिहड़ा न्याणा गलती करता उन्हें छिलना ही छिलना है, तो ਉਹਦਾ मुआवजा भी उन्हें भरना ही भरना। जिस तरह वो अलमारी का शीशा टुट गया, जस्सी ने कुट खा ली और वो कहता लगना चाहिए कल तक, मैं सवेर नूं क्लास जाना, मैनूं शीशा लगा चाहिए। इदां ही यहोवा अत पवित्र है, वो बख्शदा नहीं है। वचन दे विच लिखा है कि यहोवा दे हथ विच पैना भयानक है। असीं उहदे हथ च ना पै जाइए, क्योंकि साडा मित्र जानदा सीगा और उसने पहला ही साडे धरती दे पैदा होने तो पहला ही उन्हें मुल तार दिता है। हालेलुया। ते असी कोके ते कांटे नहीं छड्ड सकदे, क्योंकि तुहानूं पता ही नहीं है माफ़ी दा मुल तारिया गया है। जिहड़े तुसीं साह लैंदे हैं, सब कुछ जिउंदे हाँ असीं, इहदा मुल तारिया गया है। हालेलुया। मैं जदों यह पढ़दा ਸੀ, मैनूं बड़ा मैं क्या भी असीं सारे रौला पाई सानूं माफ़ हो गया, सानूं माफ़ हो गया, माफ़ हो गया। फिर माफ़ होया किदां? इहदे पिछले पासे गल की आ, और जिन्हें माफ़ किया उन्होंने तो पता ही नहीं असीं गुनहगार सीगे, उन्होंने नहीं पता। क्योंकि साडे जिहड़े आ वो गुनाह वो लाल रंग दे क्रिमची रंग जाए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू अगे करता, लहू दे विच दी लाल रंग दे विच दी लाल नूं देखिया नहीं जा सकता। लाल चीज़ है, वो बुरे लाल चीज़ कर दो नहीं देखा जा सकता, वो वाइट नज़र आएगी। इस चीज़ नूं तुसीं समझ रहे हो? गल थोड़ी गहरी है, समझ रहे हो कि माफ़ नहीं किया गया, मुल तारिया गया है। माफ़ ता मान लो तुहाडे विचों ही, मैं दस्सिया हो अलमारी वाला भी, मान लो किसी बच्चे ने, या एक मैं तुहानूं कहानी सुनाई सी पहला कि एक टीचर जो है वो बच्चे की जेब दे विचों घड़ी चुक लैंदा, बच्चा चोरी कर लैंदा, वो जेब दे विचों हो कढ लैंदा, सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बंद करके ते अपनी जेब च पा लैंदा। और जद उत्थे आउंदा है इंस्पैक्टर, तो वो कहंदा भी सर मेरे तो ही गलती हो गई सी। तो बच्चे की गलती नूं अपने उत्ते ले लैंदा, और उन्होंने नहीं पता कि उन्हें किहड़े बच्चे नूं माफ़ किया, उन्होंने थोड़ी पता किहड़े बच्चे की कसूर से। इदां ही जो प्रिंसीपल की मैं कहानी सुनांदा कि प्रिंसीपल नूं नहीं पता किहने तोड़ी सी ते किहदा गुनाह सी। इदां ही जिहड़ा यहोवा है उन्होंने नहीं पता किहने गुनाह कीता सी, की होया, क्योंकि साडे प्रभु यीशु मसीह ने उहदा मुल तार दिता, वो अगे आ गया है विच। हालेलुया। ये माफ़ी का जिहड़ा कंसैप्ट है, जद ये समझ आ जाए भी सानू माफ़ किस तरह होया है, ये बहुत दर्दनाक गल है। इस चीज़ नूं समझो भी मौत होनी सी, साड़ी मौत, सानू टंगिया जाना सीगा, अग दी झील दे विच सुट्टिया जाना सीगा, साडे हत्थे पैरां दे विच किल ठोक जाने। मतलब कि जेड़ी मौत दी तुसी कल्पना भी नहीं कर सकदे, उस मौत दे नाल असीं मरना सी, पर वो मौत जिहड़ी आ उसने अपने उत्ते ले लई, क्योंकि वो साडा मित्र है। वचन दे विच लिखिया है कि मैं अपनियां भेडां लई अपनी जान दिंदा हां, और वो मित्र है साडा। मैं चाहुंदा है कि मैं तुहानूं अगे लैके जावां, वचन की गहराई दे विच लैके जावां, पर मैनूं कई बारी दुख हुंदा है भी सानूं तां हजे तक सानूं पता ही नहीं लगदा भी असीं संगती च भी आउणा एतवारों, जां सानूं पता ही नहीं लगदा भी असीं भी, साडा पास्टर जिहड़ा कि क्यों बार बार कही जांदा भी असीं कन्न च कोका नहीं पाउणा, कन्न दे विच नहीं कुछ भी पाउणा, कोका क्यों नहीं पाउणा? क्योंकि मैं उस चीज़ नूं महसूस कीता है, मैं जाणिया है कि उन्हें साडे इन्हां कम्मां दा करके ही दुख उठाया है, तो फिर असीं करदे हां, फिर की है? संत पौलुस कहंदा कि जब तुसीं एक बारी जान गए, जब एक बारी जान गए कि मसीह ने तुहाडे लई दुख क्यों उठाया है, तो फिर तुसीं दोबारा उही काम करदे हो, ते तुसीं शरीर उसनूं दोबारा सलीब दे उत्ते चढ़ाउंदे हो। जब एक बारी उन्हें सानू माफ़ करता, मान लो हुण वो शीशा एक बारी तोड़ दिता, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ?
ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਜੱਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹਨ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਰੇ ਹੋ। ਮਕਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦ ਆਵੇਗਾ ਉਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਖੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਹਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੱਬਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੱਬਰ ਬਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। 120 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਨੋਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ 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 ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਹਨੋਕ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ, ਨੂਹ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਬਕਾ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਰਿਬਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਖਲ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਰਾਖਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਬਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਬਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਲਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੀ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਔਰ ਨਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਪਸੰਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਈ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੱਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗਗਨ ਹਨ। ਔਰ ਗਗਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੱਸੀ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਗਗਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੱਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭੋ ਕੁਛ ਐਸ਼ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਬੇ ਹਜੇ ਲਹੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਲਹੂ ਗੱਬਿਓਂ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਆਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ।
4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 2-2 3-3 ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ 500 ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭੋ ਕੁਛ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੰਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਓ, 10% ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ 10% ਤੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੇਲ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਵੇ 10% ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਅੱਜ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਲਟਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ। ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦਾਨ ਚੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਦਾਨ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਓ।
और कल्ला इत्ते ते प्रचार हुंदा भी बीजना बीजना ना बीजना, उत्ते मैं कहा भी बीजना कुछ नहीं हुंदा, संगती ने नहीं कुछ भी बीजना, पैसे थोड़ी बीजे जाते, बीजना तो प्रचारक ने है। तो उन्हें जो उन्हें बीजना किया वचन, तो उन्हें वचन ही वढना है। जब तुसी वचन के उत्ते खड़े हो जाओगे तो फिर तुहानू आपे आप ही पता होवेगा करना की है। असी सारे ने एक कलीसिया का हिस्सा बनना हुंदा, कलीसिया का हिस्सा बनना हुंदा। पर जे असी इदां आ भी नहीं कोई गल नहीं, मैं अज नहीं गया तो कोई नहीं, संगती तो चली जानी है, तुहाडे मन दे अंदर ये होनी चाहिए भी मैं उत्थे गया नगा, भी मेरी कलीसिया है, वो मेरी कलीसिया, अपनी कलीसिया, भी मैं नहीं अज गया तो उत्थे की हो रहा होवेगा, की प्रचार चल रहा होगा, भी किते आह काम ना हो जाए, अज ही दरवाजा ना बंद हो जाए, अज का ही आखिरी दिन ना हो। इसलिए जद प्रार्थना करन बैठते हो इदां प्रार्थना करनी है कि वह तुहाडी आखिरी प्रार्थना लगे ना, भी आखिरी प्रार्थना, इस तो बाद कोई प्रार्थना नहीं है, अज तो बाद तो आ रहा या पा रहा। जद प्रार्थना करते हो आखिरी प्रार्थना होवे तुहाडी, अज जब तुसी उठते हो वो सोचो कि अज आखिरी दिन है मेरे जीवन का, इदां जीना मैं, अज आखिरी दिन है। और जब चर्च दे विच आउंदे तो सोचो भी अज साडी आखिरी बंदगी होवे कि प्रभु अज ही तू आवें और साडा उठाया जाना हो जाए। हालेलुया। फिर है, पर जे तुहानू समझ नहीं आउंदियां गल्लां ते मैं किद्दां समझा लवां। हालेलुया। क्योंकि मैनू मेरा सुभाव इदां दा ही बनाया है प्रभु ने, मैनू दूसरे तरह नहीं आउंदा मनाउणा, फिर मैं इदां, क्योंकि जिहड़े प्यार की गल करता है सब तो वध यूहन्ना ने लिखा है प्यार बारे कि प्यार करो प्यार करो प्यार करो। और मैं ये भी प्रचार उत्ते कीता सीगा भी प्यार जिहड़ा वो ना तो दस्सण वाली चीज़ है ना सुनाउण वाली जरूर है पुलपिट तो कि प्यार करो प्यार करो, प्यार तो करके दिखाना पैना। और प्यार की है, प्यार करके दिखाना पैना। प्यार का ये थोड़ी आ भी असीं भाइयों नूं हत्थ मिलाउने घुट घुट के जफ्फियां पाउने, ये प्यार नगा। प्यार है किसी भाई नूं असीं दलदल दे विचों कढ के वचन दे उत्ते खड़ा कर देना, ये है प्यार। इस प्यार नूं बाद च जानेगा, कदी कदी जानेगा इस प्रेम नूं। हालेलुया। ये प्रेम है, असल प्रेम है कि लोगों नूं वचन की सच्चाई दे उत्ते खड़ा किया जाए कि वचन की सच्चाई की है। हुण मान लो भी कोई भाई है, मैं उन्होंने प्रेम करदा बहुत, भाई मेरी इज्जत करदा, मैं भी उन्होंने बहुत प्रेम करदा, और भाई ने कान दे विच कांटा पाया होवे मान लो ना, और मैं हुण उन्होंने प्रेम बड़ा करदा ते वो मेरा फर्ज की बनदा हुण प्यो दी उन्होंने कहना भाई बड़ा खूबसूरत लगदा, भी तेरे कांटा जचदा ही बड़ा, कितों बनाया की है ना। ये प्रेम नगा, ये है उन्होंने गलत जगह ते पहुँचाना। प्रेम ये है उन्होंने सीधा कहना कि भाई यार ये की कीता, तैनू पता वचन दे विच लिखिया कि साडा प्रभु जिहड़ा इदां दी चीज़ां नूं पसंद नहीं करदा। उन्होंने समझाउणा है, उन्होंने जिद्दां समझदा उदां ही समझा के छड्डना, जिद्दां समझदा हो जिद्दां दा हैगा उदां दा ही समझा के छड्डना, जिहड़ी भाषा समझदा जिस तरीके नाल समझदा। पर उन्होंने बाद दे विच पता लगेगा, इत्थे नहीं पता लगा, एक दिन पता लगेगा जब उहदा कांटा ही गब्बे, उहदा कन्न वाला जिहड़ा उहदा जो भी पाया उन्हें वो गब्बे आ जाएगा। जदों न्याय होना है तो वही चीज़ां जिहड़ियां गब्बे खड़ियां होणियां जिन्हां नूं असीं ज़्यादा पसंद करते, वो गब्बे आउणगियां। हालेलुया। ये निक्कियां चीज़ां निक्कियां तुहानूं लगदा है कि ये तो 10 रुपए दे कोके ने, मेरा की उत्थे भी स्वर एडा स्वर 10 रुपए दे कोके ने उत्ते की बिगाड़ लेना, उन्हें बहुत कुछ बिगाड़ना। वो तुहाडे उत्ते एक मारका लगा होना, मारका कि जदों दूत होना है, दूत ने मार के तो कड्ढी जाने बाहर, मार के तो ही चल कहना इधर चल, वो दूत नूं थोड़ी पता है की होया है, उन्हें मारका देखना है, उन्हें मार के दे नाल उन्हें उधर करी जाने। पहला मारका देखना तो बाद प्रभु यीशु मसीह तो अगे है। हालेलुया। ते मेरा विशा जिहड़ा सीगा वो सीगा भी असी मूर्ख नहीं बनना, असी चतुर कुआरियां बनना। और चतुर कुआरियां जिहड़ियां हैं उन्होंने ये भी पता होना चाहिए भी साडा पास्टर प्रचार की कर रहा, ये भी तो चतुराई वाली गल है।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਚਰਵਾਹੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਭ। ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭ ਉਹ ਗੱਡਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਚਰਵਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ, ਉਹ ਚਰਬੀ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਬੀ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝਟਕਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਨੂਹ ਜੋ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਨੂਹ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਸੰਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਝਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਤਾ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ।